اسلام نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کوئی خاص طرح کی ڈریس نہیں بتائی ہے، صرف یہ بتایا ہے کہ تمہارا لباس تمہیں پوری طرح ڈھک لے، جس سے شریر کے ابھار اس طرح سے نہ ظاہر ہو کہ کسی کی نظر خراب ہو جائے۔ کیمرے کو جب نقاب پہنا دی تو سنیما اسکوپ کی طرح دکھنے لگا۔ نقاب کے بھیتر سے دنیا شاید ایسی ہی دکھتی ہو۔ دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن کیمرہ جیسے دیکھ رہا ہے اسی کے آدھار پر کہہ رہا ہوں۔ بھیتر سے نظر کا دائرہ بدل جاتا ہے، بدل تو اس کا بھی جاتا ہے جو باہر سے کسی برقعے والی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نمسکار، میں رویش کمار۔ ان کپڑوں سے تن کو ڈھک لیں تو پہننے والی اور دیکھنے والوں کے بیچ کئی طرح کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بحث ہونے لگتی ہے آدھنکتا بنام پرمپرا، کٹرتا بنام ادارتا، ادھینست بنام آزادی کے سوال اٹھتے ہیں۔ برقعے کو لے کر اسلام کے بھیتر بھی خوب الگ الگ قسم کی بحثیں ہیں، ملکوں کے بیچ بھی ہے اور ناریواد کے بیچ بھی ہے۔ فرانس اور بیلجیم برقعے کو غیر قانونی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی پرتکریا میں برقعہ پھر سے ایک نئی پہچان کے روپ میں ابھرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ ایک کپڑا ہی ہے، لیکن صرف کپڑا نہیں ہے، اور برقعے کو برقع بولتے ہیں، برقع نہیں، جیسے خان کو خان کہتے ہیں، خان نہیں۔ اس سے پہلے کہ بحث گمبھیر ٹائپ ہو جائے، ہم ان دکانوں میں آ گئے ہیں جہاں برقعے کے سوندریہ کی نمائش ہے۔ 250 سے لے کر 1600 روپے تک کے برقعے۔ جیسے آج کل فیشن چل رہا ہے، ایمبرائڈری اچھی چل رہی ہے، جیسے آپ دیکھیں گے مین ڈیزائن جو نکلتا ہے برقعے کا وہ نکلتا ہے گلف کنٹری سے، کیونکہ وہاں اہمیت زیادہ ہے برقعے کی۔ یہاں تو پھر بھی 12، 13، 14 سال کی لڑکی ہو جاتی ہے برقعہ نہیں پہن پاتی، لیکن گلف کے اندر لڑکی برقعہ پہن لیتی ہے، بالغ ہوتی ہے۔ اب جو ہے فیشن کے حساب سے بھی آج کل ایران کا یہ کوٹ برقعہ فیشن میں ہے۔ یہ ایران میں پہنا ایرانی اسٹائل ہے، یہ کوٹ اسٹائل ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ یہ عبایا ہے، اسے آپ اوپر سے ڈال کر ہی پہن سکتے ہیں۔ یہ ہے اسکارف، یہ ہوتا ہے تکونا ہوتا ہے، اسے حجاب کہتے ہیں، جسے آپ اسکارف کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اسٹون کے اوپر آئٹم چل رہی ہے، سروشکی جو بولتے ہیں نا ہم لوگ، یہ وہ ہے سروشکی۔ اچھا، یہ چل رہا ہے، یہ کتنے کا ہے؟ یہ پڑے گا آپ کو 900 روپے، 950۔ یہ سوروسکی برقعہ ہے، جسے آج کل کافی پسند کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس برقعے کو دیکھ کر آپ نہیں کہہ سکتے کہ فیشن کے خلاف ہے برقعہ۔ آج کل دلہنوں کے لیے ایسے برقعے بن رہے ہیں، اور بھی آئٹم ہیں، سارے دکھاؤں گا تو دکاندار بن جاؤں گا۔ برقعے کا فیشن کتنا بدلا ہے وہ آپ چوڑی کی دکان پر بیٹھی تحسینہ، ناز اور نسرین کی سٹائل سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ تحسینہ کا برقعہ بالکل پرانے زمانے کا ہے، نقاب پر 2 پرتیں ہیں۔ ناز برقعے کے اوپر حجاب پہنی ہے اور نسرین نے چادر کا استعمال کیا ہے۔ یہ تو ہمارا ماحول، ہمارے جو گھر ہے شروع سے ہمارے باپ دادا سے وہ یہ اوڑھتے ہیں، ہم فائدہ اور نقصان کے لیے نہیں اوڑھتے ہیں۔ سفید برقعے میں جو مہیلا جا رہی ہیں اسے اب کم پہنا جاتا ہے، مذاق میں اسے شٹل کارک یا بند گوبھی بھی کہہ دیتے ہیں۔ محترمہ کہتی ہیں کہ اس کی جالی سے دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ افغانستان، یہ طالبان جو پہنوا رہے ہیں۔ سلما ملک جب سکھ سے اسلام میں آئی تو مذہب بدلنے کے بعد بھی چادر کا رواج بنا رہا۔ پنجابی عورتیں چادر رکھتی ہیں اور سلما برقعہ پہننے لگی۔ کہتی ہیں آج کل کے برقعے کو دیکھ لو جی، نمائش سے بچنے کے لیے بنا تھا، اب برقعہ خود ہی نمائش بن گیا ہے۔ جو برقعہ اوڑھتے ہیں، پہلے برقعہ تھا بہت ڈھیلا تھا، ایسے ہی پہن کے باہر نکلتے تھے۔ آج برقعہ اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ پورا ہی شریر، جسم کا پورا ایک ایک انگ دکھنے لگتا ہے۔ 5 میٹر کپڑا لگتا ہے اور 5 دنوں میں بنتا ہے ایک خوبصورت برقعہ۔ درزی نے کہا کون پہنے کون نہیں اس پر کوئی بندش نہیں، مولوی کہتے رہیں لیکن لوگ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ انڈیا ایک سوشلزم کنٹری ہے، یہاں پر سبوں کو اپنے خیالات کی آزادی ہے۔ اسلام کہتا ہے پردہ کرو، ٹھیک ہے، مگر کسی پہ اتنا پریشر نہیں ہے، وہ چاہے تو جسے رہ سکتا ہے، مگر جس کا اپنے خیالات ہیں کہ اسے پردہ کرنا چاہیے وہ کر رہا ہے، اور جو نہیں کرنا چاہتا اس پہ کوئی پریشر تو ڈال نہیں سکتے۔ کوئی پریشر نہیں ہے۔ کون پریشر ڈال رہا ہے؟ آج کی جنریشن بہت آگے بڑھ چکی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ ہم
आती हैं लोग, जाते हैं घर से निकल के बुर्का पहन के बाहर जाके उतार देते हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं बस शर्म से ही जिंदगी चल रहा है, तो इसमें बहुत बेहतर रहता है। इन्हीं सब आवाजों से बुरखे को लेकर रजामंदी टूटने लगती है। सादगी ही अंतिम शर्त होती तो जामा मस्जिद की गलियों में फैशन की इतनी दुकानें न होती। मसला तो तब पैदा होता है जब दूसरे मजहब के लोग कहें कि बुरखा ना पहने और मौलवी कह दें कि बिना बुरखे के दफ्तर न जाएं। कुरान के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ थी हजरत खदीजा, वो भी एक बिजनेस वुमन थी, वो एक ट्रेडर थी। उस टाइम व्हेन द प्रॉफिट डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम, मतलब कोई रीजन ही नहीं है कि इस तरह के फतवे जारी होने चाहिए। कहीं पे भी इस्लाम में औरत को पीसा नहीं गया, और ये सोसाइटी और समाज पीस रही है, और ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि खवातीन अपने हुकूक को जाने कि इस्लाम में हम लोगों को क्या हक दिए गए। मेंस ओनली क्लब, इस तरह के टाइटल से हिंदी की पत्रिका हंस में जब शीबा असलम फहमी ने मौलानाओं को घेरना शुरू किया तो हंगामा मच गया। जेंडर जिहाद के नाम से शीबा अपने कॉलम में इस्लाम के भीतर नारीवादी अधिकारों की बात करने लगी। लेकिन जेंडर जिहाद का मतलब सिर्फ ये था कि इस्लाम के दायरेकार के अंदर, इस्लाम के फ्रेमवर्क के अंदर हम जिन चीजों को आगे लाना चाह रहे हैं, ये शीबा कहती हैं कुरान शरीफ में औरत और मर्द बराबर हैं, फर्क है मौलानाओं के नजरिए में, अलग अलग फिरके की शरीयत में। तो होता ये है कि डेमोक्रेसी में आप सवाल उठा सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपसे ये कह के आपको मना कर दिया जाता है कि नहीं, यही खुदा की मर्जी है। तो खुदा की मर्जी कौन तय करेगा? पर्दा है इस्लाम में दोनों के लिए, मर्द और औरत दोनों के लिए, लेकिन पर्दे का मतलब ये नहीं है कि वो बुरखा है, वो हिजाब है, या वो नकाब है, या वो अबाया है। पर्दे का सिर्फ ये जिक्र है कि अपने आप को छुपाओ, अपनी पोशीदा जगहों को छुपाओ, अपनी शर्मगाहों को छुपाओ, और ये मर्द और औरत दोनों के लिए है। मध्य एशिया की आबो हवा से निकले इस लिबास को मजहबी बना दिया गया। क्या महिला क्या मर्द, सबके लिबास लबादे जैसे आज भी हैं। सबको बुरखे से समस्या है तो शेख साहब के लबादे को लेकर हंगामा क्यों नहीं मचता? आजादी औरत मर्द दोनों को मिले तो अच्छा लगता है। लिबास और खान पान दो ऐसी चीजें हैं जो क्लाइमेट को और ज्योग्राफी को डिफाइन होती हैं। सऊदी अरब में मर्द और औरत दोनों एक ढीला जुब्बा पहनते हैं, ऊपर से नीचे तक धूल के और रेत के अंदर चलते हैं। उससे उनको अपने को बचाना है। ऊँटों की सवारियां होती थी उस दौर में से लेके आज तक भी आप देखें तो उनको वही पोशाक सूट करती है। अब वो मर्द जो कपड़ा पहनते हैं वो भी अबाया है, वो भी पूरा का पूरा जुब्बा है। अब उसको यहाँ के मौलाना फैशन में आजकल तकरीर के वक्त में या अपने खास दिन में बड़े मौलानाओं को आप देखिए, वो सऊदी अरब के मौलानाओं की नकल करने लगे हैं। वही हाल हुआ है, औरतें अबाया पहनने लगी हैं। 100 साल पुरानी दुकान पर बिक रही किताबों को देखे बिना समझना मुश्किल होगा कि ये कैसे फर्ज और हक के नाम पर औरतों को एक खास सांचे में ढाला जा रहा है। ये बहिश्ती जेवर है, 100-150 साल से बिक रही है। जो इस तरह का लिटरेचर सामने आता है उसमें आप ये देखते हैं कि सारी पाबंदियां एक तरफा लगने लगती हैं। तो सतर की हिफाजत, अपने आप को खराब नजरों से बचाना, ये मर्द और औरत दोनों के लिए है। कहीं दोनों में से किसी को इजाजत नहीं है कि आप अपने जिस्म की नुमाइश करें या इस तरह से निकलें। बल्कि मर्दों को तो कतई ये भी इजाजत नहीं कि वो सोना पहने, सिल्क पहने। तो इस तरह से ये ख्याल रखा गया है कि कहीं ये डिसबैलेंस ना हो। लेकिन जब हम इस तरह का लिटरेचर देखते हैं, फिर 6 गुनाहगार औरतें, या ये तोहफा दुल्हन, या नेक बीवियां, तो उसमें जो डिस्कोर्स उभरता है उसमें कुरान औरतों के हक और मर्दों के फर्ज की बात करता है। इसमें औरतों के फर्ज और मर्दों के हक की बात बन जाती है सारी। तो ये जो पलट जाता है सारा मामला, ये इस तरह के इंटरप्रिटेटिव लिटरेचर से होता है। पूरा एक लिटरेरी डिस्कोर्स। यहाँ तक कि टीवी ना देखने की किताब भी पॉकेट साइज में बिक रही है। बहिश्ती जेवर हो या तोहफाए दुल्हन, इस तरह की किताबें लाखों में बिकती हैं। टीवी और अजाब कब्र है, मतलब टीवी देखने से आपको जन्नत नहीं जहन्नुम के, अभी जो मौलाना जिसमें ये बताया जाता है कि औरतें चुगली ना करें, लिपस्टिक ना लगाएं, कैसे औरतों की वजह से फसाद होते हैं, वगैरह वगैरह। जैसे दुनिया में सारी शांति और खूबियां बेचारे मर्दों की नेमत है।
भले ही देवबंद के दारुल उलूम ने अब तय किया है कि अब फतवे सोच समझकर दिए जाएंगे, लेकिन औरतों की बराबरी की लड़ाई इससे खत्म नहीं हो जाती। इस पेंटिंग में घूंघट के सौंदर्य का बखान है। हर टीवी सीरियल में औरत घूंघट में है या सर पर आंचल है, लेकिन सिर्फ बुर्खा पिछड़ेपन की निशानी है। इन्हीं सब बातों से कट्टरपंथी ताकतें दीन और ईमान के नाम पर औरतों के लिए बंदिशें तय करने लगती हैं। ये वही उसी तरह का तुष्टीकरण है। एक तरफ आप उस हिंदू मानसिकता को या बहुसंख्यक मानसिकता को भी तुष्ट कर रहे हैं इस तरह के कमेंट्स करके, और दूसरी तरफ आप मुल्ला का कंसोलिडेशन बढ़ा रहे हैं। उसके वो ये कह पा रहा है अपने यहाँ कि देखो, अगर तुम एक नहीं रहे और अगर तुम इनके जैसे हो गए तो ये तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम्हारी पहचान मिटा देंगे। एक दलील यह भी है कि बुर्खे से कई गरीब औरतों को काम पर निकलने का सहारा मिल जाता है। एक सवाल और है कि जिन समाजों में बुर्खा नहीं है, क्या वहां औरतों को बराबरी का हक मिल गया है? लेकिन बाकी समाज में पर्दा किसी न किसी रूप में तो मौजूद ही है। तय करना होगा कि लड़ाई बुर्खा से है या औरतों की आजादी के लिए। पूरे हिंदू समाज में बुर्खा नहीं है, पूरे हिंदू समाज में बुर्खा नहीं है तो वहाँ निरुपमा भी हो जाती है, वहाँ बाकी सारे कांड भी हो जाते हैं, वहाँ आग पंचायतें भी हैं। बुर्खा कैसे, मुझे तो समझ ही में नहीं आता है कि बुर्खा सेंट्रिक डिबेट कैसे हो सकती है। कैसे हम इतने छोटे और इतने नैरो टनल व्यू के साथ सोच सकते हैं कि बुर्खा रहेगा तो ऐसा हो जाएगा, बुर्खा नहीं रहेगा तो वैसा हो जाएगा। औरतों की आजादी और कपड़े का मामला बहुत पेचीदा है। अब यहाँ से गाड़ी घुमाते हैं और चलते हैं बेल्जियम और फ्रांस, जहाँ सरकोजी भाई बुर्खे को बैन करना चाहते हैं। ब्रेक के बाद लौटिएगा जरूर, मामला इंटरनेशनल हो रहा है। हर जगह पर्दा करने वाली औरत जो है उसको आप अपने पर्सपेक्टिव से मीनिंग नहीं पहना सकते हैं जब तक आप उसका पर्सपेक्टिव न जान लें कि वो अगर कर रही है तो क्यों कर रही है। तुर्की में बुर्खा पहनना बैन है तो वहाँ फैशन हो गया। मलेशिया में बुर्खा हिजाब की शक्ल में जीन्स के ऊपर है। ब्लू बुर्खा तालिबान की देन है तो तेहरान में जहाँ बुर्खा पहनना जरूरी है वहाँ की स्टाइल अलग है, और लंदन में जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ औरतों ने पूरी तरह ढक लिया है। मुल्क बदलते ही बुर्खा का रूप और महत्व बदल जाता है। अफ्रीका में ही औरतें 6 तरह से बुर्खा पहनती हैं, और तो और अफ्रीका के त्वारेग जाति के मर्द भी बुर्खे में नजर आते हैं, वैसे ही जैसे हमारे राजस्थानी मर्द। मैंने इसको इस्तेमाल किया था ये शो करने के लिए कि भाई तेहरान में या ईरान में तो कंपलसरी वेलिंग है। बुर्खे की राजनीति पर शोध करने वाली अंबर अहमद कहती हैं कि बुर्खे को लेकर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नजरिया जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है। छुट्टी के तौर पे मैं फ्रांस की बात कर रही हूँ कि संडे छुट्टी के तौर पे, तो उसके बारे में ज्यूज का कहना है कि संडे का छुट्टी का दिन होना सेक्युलर माना जाता है कि ठीक है भाई एक हफ्ते का दिन है, मगर उनका कहना है कि ये क्रिश्चियन नोशन है, कैथोलिक क्रिश्चियन नोशन है, जबकि ज्यूज के लिए सैबथ या सैटरडे जो है वो ज्यादा मायने रखता है, उस दिन उन्हें काम करना मना है। उसी को पैरेलल आर्ग्यूमेंट लेकर के किसी ने आर्ग्यू किया है, एक थियोरिस्ट ने, कि इसी तरह से कि एक कैथोलिक क्रिश्चियन औरत का चर्च के बाहर खुले सर होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान औरत के लिए अपने घर से बाहर खुले सर होना प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सेक्युलैरिटी जो है इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पास्ट। भौगोलिक इलाका एक होने के कारण इस्लाम और ईसाई के मजहबी लिबास मिलते हैं। फादर का लिबास कैसक है तो शेख का जुब्बा। हैबिट और वेल में नन और बुर्खे में मुस्लिम महिला में अंतर करना मुश्किल है। केरल में नन हैबिट में खूब दिखती हैं, तो उत्तर भारत में इस लिबास का चलन कम हुआ है। साड़ियां पहनती हैं, लेकिन रंग कोई और तय करता है। खुद फादर इमैनुअल कैसक पहनकर बता रहे हैं कि एक जमाना था जब फादर और ब्रदर कैसक में ही फुटबॉल बास्केटबॉल खेला करते थे। अब वे भी इसका इस्तेमाल कम करते हैं। इसका फैसला कानून से नहीं हुआ। जब फादर लोग या ब्रदर लोग हुआ करते थे
تو وہ باسکٹ بال اور فٹ بال کھیلنے بھی جاتے تھے تو یہ کیسک پہن کر وہ میدان میں اترتے تھے، یعنی کہ اس کو اوپر باندھ لیا جاتا تھا اور نیچے پوری پینٹ پہنی جاتی تھی اور اس میں ان کو کھیلنا پڑتا تھا. اب نہیں ایسا، اب تو بالکل ہی سماپت ہو گیا ہے. اب تو سب بالکل ماڈرن شارٹ پینٹس اور یہ کر کے کرتے ہیں. کئی ننس اب ساڑی پہننے لگی ہیں، وہ تو بھارت کی بات ہے، پرنتو وشو میں جو انیہ دیش ہیں جیسے امریکہ ہوا یا یورپ ہوا تو اس میں ساڑی نہیں چلتی ہے تو وہ اسکرٹ پہنتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں یا ٹراؤزرز پہنتے ہیں. فرانس، بیلجیم، نیدرلینڈ اور جرمنی مذہبی آزادی سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. بیلجیم میں برقع پہنا تو پہلے فائن پھر جیل. امبر کہتی ہیں کہ برقعے پر بین لگا کر فرانس عورتوں کی آزادی پر ہاتھ ڈال رہا ہے. چاہے وہ فرانس ہو چاہے وہ ترکی ہو، ڈیبیٹ کو اس طرح سے پوز کیا گیا کہ جیسے ویلڈ عورت جو ہے اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس ڈیبیٹ میں وہ خود شریک نہیں ہے. عجیب دلیلیں چل رہی ہیں. برقع پہننے سے سامنے والے کا انادر ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر بات نہیں ہوتی. سرکشا کے نام پر داڑھی اور ٹوپی کے بعد اب برقعے کی باری ہے. جیسے آتنکواد ان لبادوں اور انہیں سیلنے والے درزی کی دکانوں سے پیدا ہوا ہے. ویسے تو وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں اور وہ کسی حد تک چلے جاتے ہیں. وہاں ناروے میں کسی نے محمد صاحب پیغمبر کا کارٹون بنا دیا اور اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی ہے. یہ تو غلط ہے. اور اگر وہ آزادی کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پہننے کی آزادی کیوں نہیں دیتے؟ بولنے کی آزادی دے رہے ہیں، پینٹ کرنے کی آزادی دے رہے ہیں، پہننے کی آزادی نہیں دے رہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ برقع پہچان کی لڑائی کا ذریعہ بن جائے. الجیریا میں فرانسیسی اپنیویش واد کے خلاف برقع سنگھرش کا پرتیک بن چکا ہے. 1936 میں جب پشچم کے پچھلگو ایران کے شاہ نے برقع پہننے پر روک لگائی تو بڑی سنکھیا میں عورتوں نے برقع پہننا شروع کر دیا. ایجپٹ میں پورا موومنٹ چلا 70s اور 80s میں، جس میں ان لڑکیوں نے جن کے گرینڈ مدرز نے ویل اتارا تھا انہوں نے ویل کو ری اڈاپٹ کیا. اس دلیل کے بھی دو مت ہیں کہ تعلیم کے آنے سے برقع اپنے آپ چلا جائے گا. ایک سیکولر اسٹیٹ وہ اس میں کیوں نہیں انویسٹ کرتا ہے کہ اس کی ایک اتنی بڑی پاپولیشن جسے مسلمان عورت کہتے ہیں اس کی شکشا کہاں جا رہی ہے، اس کا روزگار کہاں جا رہا ہے؟ یہ سب آئے گا، برقع اپنے آپ اترے گا. یہ ازامپشن لے کر کے چلنا کہ اگر پڑھ لکھ لیں گی تو چھوڑ دیں گی، اس میں ایک آٹومیٹکلی ایک بات آلریڈی ہے موجود، وہ یہ کہ کوئی بھی پڑھی لکھی عورت اسے برداشت نہیں کرے گی. اور یہ ازامپشن یہی ہے کہ اگر ابھی برداشت کر رہی ہے تو اس لیے کر رہی ہے کیونکہ اس کو اتار کے پھینک دینے کا موقع نہیں ہے. اس سے میں سہمت نہیں ہوں. جس فرانس اور بیلجیم میں برقع بین ہو رہا ہے اسی کا پڑوسی آسٹریا کا برانڈ ہے سواروسکی کرسٹل، جس کے چین سے آئے نقلی روپ برقعے کو فیشنیبل بنا رہے ہیں. اور اس کا کیا کریں گے جو تپتی دھوپ سے خود کو بچانے کے لیے نقاب میں ہے؟ ایسی ساری عورتیں کیا اب مسلمان کہی جائیں گی؟ لڑائی دو پردوں کے بیچ ہے، ایک جو مسلم مہیلاؤں کے جسم پر ہے اور دوسرا جو دیکھنے والے کے دماغ پر.